کہانی کا آغاز ایک عظیم مگر سرد قلعے سے ہوتا ہے جو نیلے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ یہ قلعہ دور سے خوبصورت لگتا ہے مگر اندر خوف کی خاموش چیخیں گونجتی ہیں۔ یہ سلطنت بادشاہ شہریار نیلان کی ہے، ایک ایسا بادشاہ جس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ اسی قلعے میں رہتی ہے نیلی شہزادی، آنکھیں نیلے سمندر جیسی، چہرہ پرسکون مگر دل میں طوفان۔ یہ کہانی ایک شہزادی کی نہیں، یہ کہانی ایک باپ کی ظالم محبت کی ہے۔ بادشاہ شہریار دربار میں بیٹھا ہے، وزراء کانپ رہے ہیں۔ ایک معمولی غلطی پر ایک وزیر کو قید کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، کمزوری اس سلطنت کا سب سے بڑا جرم ہے۔ نیلی شہزادی دور ستون کے پیچھے یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اس کی مٹھی بند ہو جاتی ہے مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ نیلی شہزادی اپنی ماں کی پرانی کتاب پڑھ رہی ہے جس میں رحم اور انصاف کی باتیں لکھی ہیں۔ اچانک دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ بادشاہ شہریار اندر آتا ہے۔ بادشاہ، یہ کمزور باتیں پڑھ کر تم بھی کمزور ہو جاؤ گی۔ نیلی شہزادی پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہے، ابا، طاقت بغیر رحم کے ظلم بن جاتی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ایک زوردار تھپڑ۔ شہزادی روتی ہوئی ماں کے خالی کمرے میں جاتی ہے۔ وہاں ایک نیلا لاکٹ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ لاکٹ پہنتی ہے، فلیش بیک شروع ہوتا ہے۔ ماں کی آواز، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو تو یاد رکھنا، سچ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ شہزادی سمجھ جاتی ہے، اس کی ماں کو بھی اسی ظلم نے خاموش کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ خفیہ کمرے میں ہے، وہ ایک نقشہ دیکھ رہا ہے۔ وزیر، شہزادی اب سوال کرنے لگی ہے۔ بادشاہ غصے میں، اگر وہ میری طرح مضبوط نہ بنی تو میں خود اسے توڑ دوں گا۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ بادشاہ نیلی شہزادی کو سیاسی شادی کے ذریعے ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ نیلی شہزادی قلعے کی چھت پر کھڑی ہے، نیچے شہر کے لوگ خوف میں جیتے ہوئے۔ وہ آہستہ بولتی ہے، اگر میں شہزادی ہوں تو میرا فرض ہے لوگوں کے لیے جینا، نہ کہ کسی کے خوف کے لیے۔ اسی لمحے ایک زخمی بچہ قلعے کے دروازے پر مدد مانگتا ہے۔ شہزادی چپکے سے اسے اندر لے آتی ہے۔ یہ اس کی پہلی بغاوت ہے، خاموش مگر خطرناک۔ صبح بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ کسی نے قلعے کے قانون توڑے ہیں۔ وہ آہستہ مسکراتا ہے، لگتا ہے میری بیٹی نے کھیل شروع کر دیا ہے۔ دربار سجا ہوا ہے۔ بادشاہ شہریار اعلان کرتا ہے کہ نیلی شہزادی کی شادی شہزادہ کران سے طے کی گئی ہے، ایک جنگجو ریاست کا وارث۔ لوگ تالیاں بجاتے ہیں مگر شہزادی کے چہرے پر سناٹا ہے۔ یہ شادی امن نہیں، غلامی ہے۔ رات شہزادی باپ کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ پہلی بار واضح لفظوں میں انکار کرتی ہے۔ نیلی شہزادی، میں سودے میں نہیں بکوں گی۔ بادشاہ، تم میری بیٹی ہو، میری ملکیت۔ یہ جملہ تلوار کی طرح لگتا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصہ ہے۔ بادشاہ غصے میں حکم دیتا ہے، شہزادی کو شمالی برج میں قید کر دو۔ سپاہی ہچکچاتے ہیں مگر حکم مانتے ہیں۔ نیلی شہزادی کو زنجیروں کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ برج کی قید میں شہزادی کو ایک بوڑھی عورت ملتی ہے، دایا سلمہ۔ وہ بتاتی ہے کہ شہزادی کی ماں نے کبھی بادشاہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ دایا سلمہ، تمہاری ماں کو خاموش نہیں کیا گیا، وہ خود قربان ہوئی۔ یہ سن کر شہزادی کا دل کانپ جاتا ہے۔ دوسری ریاست میں شہزادہ کران اپنے مشیروں سے کہتا ہے، یہ شادی مجھے سلطنت دے گی، بیوی نہیں چاہیے۔ اس کی ہنسی سفاک ہے۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خطرہ دوگنا ہے۔ رات کو قید خانے کی کھڑکی سے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، وہی زخمی بچہ جسے شہزادی نے بچایا تھا۔ وہ چابی پھینکتا ہے، شہزادی، شہر آپ کے ساتھ ہے۔ امید کی پہلی کرن۔ بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ شہر میں سرگوشیاں ہیں، لوگ شہزادی کا نام لینے لگے ہیں۔ بادشاہ اکیلا بیٹھا سوچتا ہے، کہیں وہ اپنی ماں جیسی نہ بن جائے۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، پہلی بار خوف۔ شہزادی چابی کو مٹھی میں دباتی ہے۔ دروازہ کھلنے ہی والا ہے کہ باہر قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ آزادی یا انجام؟ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ نیلی شہزادی سانس روک لیتی ہے۔ اچانک سامنے سپہ سالار ریان آتا ہے، بادشاہ کا وفادار سمجھا جانے والا۔ دایا سلمہ سرگوشی کرتی ہے، فیصلہ ابھی کرو، بھروسہ یا انجام؟ شہزادی قدم آگے بڑھاتی ہے،
रियान बताता है कि वो कभी शहजादी की माँ का मुहाफिज था। उसकी वफादारी बादशाह से नहीं, इंसाफ से है। रियान, आपकी माँ ने कहा था एक दिन नीली रोशनी फिर उभरेगी। शहजादी की आंखें भर आती हैं। शहजादी खुफिया सुरंग से शहर में पहुंचती है। पहली बार वो आम लोगों का दर्द देखती है, भूख, खौफ, जुल्म। एक औरत कहती है, हमने आपकी माँ पर यकीन किया था। शहजादी खामोश वादा करती है। नीली शहजादी पहली बार अवाम के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं तख्त नहीं मांगती, मैं इंसाफ मांगती हूँ। लोग सर झुका देते हैं। महल में जंगी नसरगा बचते हैं। शहजादा करान अपनी फौज के साथ दाखिल होता है। वो बादशाह से कहता है, शादी बाद में, पहले बगावत को चलते हैं। बादशाह मुस्कुराता है, जुल्म को नया साथी मिल गया। दाया सलमा एक खुफिया संदूक देती है। इसमें माँ का खत और नीली मोहर है। खत, अगर ये पढ़ रही हो तो डर मत, सच को मारा नहीं जा सकता। शहजादी मोहर को सीने से लगा लेती है। बादशाह शहरियार ऐलान करता है, जो शहजादी का साथ देगा वो दुश्मन समझा जाएगा। शहर में खौफ और गुस्सा दोनों फैल जाते हैं। रात के सन्नाटे में शहजादी शहर की छत पर खड़ी है। नीचे लोग मशलें जलाना शुरू कर देते हैं। शहजादी आहिस्ता कहती है, ये जंग तख्त की नहीं, ज़मीर की है। दूर से जंगी ढोल बजते हैं। शहर की गलियों में मशलें जल रही हैं। लोग पहली बार खौफ के बजाय गुस्सा लेकर निकलते हैं। नीली शहजादी गोदाम में खड़ी सबको मुखातिब करती है, जो मेरे साथ है वो सच के साथ है और सच को मरने नहीं दिया जाता। लोग तलवारें और औजार उठा लेते हैं। बादशाह के सिपाही शहर में दाखिल होते हैं। सामने आम लोग मगर हौसला फौलाद। टकराव होता है। लोग जख्मी होते हैं मगर पीछे नहीं हटते। नीली शहजादी एक जख्मी सिपाही को बचा लेती है। सब देख लेते हैं, यही फर्क है। जंग के दौरान शहजादा करान खुफिया तौर पर अपने आदमियों को हुक्म देता है, शहर को जला दो, बादशाह कमज़ोर हो जाएगा। ये बात सिपा सालार रियान सुन लेता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि करान दोनों तरफ खेल रहा है। दाया सलमा बताती है, नीली मोहर सिर्फ शाही निशान नहीं, ये अवाम की रज़ा की अलामत है। अगर अवाम इसे कबूल करे तो तख्त खुद झुक जाता है। शहजादी समझ जाती है, असल ताकत यही है। महल के सहन में धुआं फैला है। नीली शहजादी अकेली आगे बढ़ती है। बादशाह शहरियार सामने आता है, तलवार निकालता है। बादशाह, तुमने मेरा नाम मिटा दिया। शहजादी, नहीं अब्बा, मैंने लोगों का खौफ मिटाया है। तलवारें टकरा जाती हैं, आंखों में आंखें। अचानक करान फौज समेत दाखिल होता है। वो बादशाह को कैद करने का हुक्म देता है। करान, अब दोनों सल्तनतें मेरी हैं। ये सुनकर बादशाह शशद रह जाता है। वो समझ जाता है, जुल्म हमेशा धोखा पाता है। शहजादी आगे बढ़ती है। वो नीली मोहर बुलंद करती है। लोग नारा लगाते हैं। सिपाही हिचकिचाते हैं। अगर जुल्म हार मान ले। करान गुस्से में तलवार उठाता है। बादशाह जंजीरों में है। शहजादी दरमियान में खड़ी है। एक लम्हा, फैसला होने वाला है। महल का सहन जंग का मैदान बन चुका है। करान चीखता है और अपनी फौज को हमले का हुक्म देता है। नीली शहजादी नीली मोहर बुलंद करके कहती है, जो तलवार जुल्म के लिए उठी वो आज टूटेगी। अवाम और सिपाही एक सफ में आ जाते हैं। सिपा सालार रियान करान का रास्ता रोकता है। दोनों में शदीद जंग होती है। आखिरकार करान जख्मी होकर गिर जाता है। वो गुरूर से चीखता है, ये सल्तनत मेरा हक थी। रियान जवाब देता है, हक तलवार से नहीं, कबूलियत से मिलता है। बादशाह शहरियार जंजीरों में बैठा सब देख रहा है। अवाम उसकी तरफ नफरत से देखते हैं। नीली शहजादी उसके सामने आती है। खामोशी तवील हो जाती है। बादशाह टूटी आवाज़ में, मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जुल्म किया। शहजादी, ताकत खौफ नहीं, जिम्मेदारी होती है अब्बा। बादशाह की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। शहजादी अवाम की तरफ मुड़ती है। नीली मोहर ज़मीन पर रख देती है। ये तख्त मेरा नहीं, ये अमानत है। अवाम यक आवाज़ होकर नारा लगाते हैं, नीली मलिका। शहजादी हुक्म देती है, मेरे बाप को कैद नहीं, जलावतनी दी जाए। बादशाह आखिरी बार पलट कर देखता है, आंखों में पछतावा और फ़ख्र। बादशाह, तुम वो बन गईं जो मैं न बन सका। नीली शहजादी अवाम के दरमियान बैठती है। कानून अवाम के साथ लिखे जाते हैं। वो तख्त पर नहीं, लोगों के बीच नजर आती है। ये वो सल्तनत थी जहाँ ताकत नीचे से ऊपर गई। शहजादी अपनी माँ के कमरे में जाती है। नीला लॉकेट बंद करती है। आसमान नीला है, मगर अब खौफ नहीं, आज़ादी है। कहानियाँ शहजादियों की नहीं होती, कहानियाँ फैसलों की होती हैं।